میرے محترم ماں اور بہنوں، تو اسی لیے ہم یہ یقین کرنا ہے، ہم یہ ایمان ہمارے دلوں میں بٹھانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ہمارے مصیبتوں کا دور کرنے والے نہیں، تکلیفوں سے بچانے والے نہیں، ہمارے دلوں کا سکون دینے والے نہیں، کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، آخری نبی ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ تو میرے محترم ماں اور بہنوں، کہ سب سے بڑے نیک اعمال جو ہے صرف اللہ کو عبادت کرنا۔ اور دوسری عمل کیا ہے؟ دوسری بنیادی کیا ہے اسلام کا؟ نماز کا قائم کرنا۔ ایک مسلمان ہو کر ایک نماز کو چھوڑنا بھی بہت بڑی بری بات ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ آج مسلمانوں کے یہ کہ نیا طریقہ کیا ہے؟ صرف جمعہ میں نماز پڑھنا، بیچ میں یاد آئے تو پڑھنا، نہیں تو نہیں پڑھنا۔ ایسا ہو گئے بعض مسلمانوں کو۔ لیکن میرے محترم ماں اور بہنوں، تو ہمارا دلوں کے اندر ایمان اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کرنا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ہمارے زندگی میں نماز کو قائم کرنا، روزانہ 5 وقت کی 5 وقت کی نماز۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو انکار کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی اسلام سے نکل گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ نماز کا انکار کرنا۔ تو میرے محترم اور بہنوں، اسی لیے نماز کو قائم کرنا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان والا اور غیر ایمان والا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا نماز ہے۔ فرمایا ایمان والا اور غیر ایمان والا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف نماز۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جو ہے اسلام کا بنیاد ہے اور دین کا ستون ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا ہر مسلمان کو نماز کا حساب لیا جائے گا۔ تمہارا زندگی نے اللہ تعالیٰ اتنے سال دیا، اتنے سالوں میں 5 وقت نماز پورا کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ میرے محترم اور بہنوں، آج لوگ جو ہے دنیا کے معاملے میں ڈر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ جو نیا بیماری ہے، یہ بیماری آ جاتا بول کے منہ کو کیا کی لگا لے کو جاتے ہیں، کیا کی بچنے کے واسطے کیا کی سوئیاں لگا لیتے ہیں۔ 1 ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گیا، اور چوتھا آئے تو وہ بھی لگا لیتے۔ کئی کے واسطے بولے تو اچھا جینا بولے تو دال لینا بولتے ہیں، کئی کے واسطے بولے تو جینے کے واسطے تمنا اور تڑپ ہے، موت کا ڈر ہے۔ لیکن ایک بات میرے محترم ماں بہنوں، موت تو یہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، ہر آدمی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کے بعد جو زندگی ہے وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ ہم رہنا ہے۔ تو میرے محترم ماں اور بہنوں، تو اسی لیے ہم وہ زندگی کے لیے ڈرنا، وہ آگ کے لیے ڈرنا، وہ جہنم کے لیے ڈرنا، وہ دوزخ کے لیے ڈرنا، کہ ڈر کے کیا کرنا کہ ہم زندگی میں 5 وقت کی نماز قائم کرنا۔ 5 وقت کی نماز، اگر 5 وقت کی نماز ہم قائم نہیں کرتے ہیں، اگر 5 وقت کی ہم نماز ادا نہیں کرتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے سامنے مجرم بن کے کھڑے ہونا ہی ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑے، سفر کے سوا۔
बीमारी की हालात में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमात के साथ नमाज अदा करते थे, कभी जमात के नमाज नहीं छोड़े अल्लाह के नबी। आज अफसोस की बात मेरे मोहतरम और बहनों, छोटे छोटे कामों की वजह से नमाज छोड़ दे रहे। सर में दर्द आया नमाज छूटी, थोड़ा सा सर्दी आई नमाज छूटी, थोड़ा सा बुखार आया नमाज छूटी, थोड़ा सा घर का काम रह गया नमाज छूटी। अल्लाह माफ फरमा दे मेरे मोहतरम और बहनों, नमाज को कौन सी वक़्त में भी हम छोड़ना नहीं, सिवाय अल्लाह ताला जब हराम करार दिया औरतों के लिए उस टाइम के अलावा बाकी टाइम हम नमाज कभी भी नहीं छोड़ना। किसी का मौत हो गई, जनाजे में गए हम, वहाँ भी नमाज पढ़ना है। किसी का शादी सेट हो गया, निकाह का दिन आ गया, हम निकाह में गए, निकाह में भी नमाज पढ़ना है। आज अफसोस की बात है, निकाह में जाए तो भी नमाज का छुट्टी, मौत का जनाजे में जाए तो भी नमाज का छुट्टी। मेरे मोहतरम और बहनों, इसीलिए इस्लाम का दूसरी बड़ी बुनियाद जो है नमाज फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने। नमाज इस्लाम में सबसे बड़ी अहम अमल है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अगर आप जंग में भी लड़ाई करते हुए, जंग करते हुए दुश्मनों को अपने सामने रखकर भी नमाज को छोड़ना नहीं, दो जमात बनाओ, एक जमात लड़ते रहे, एक जमात नमाज पढ़ते रहे। अल्लाह फरमाते हैं, खाना पकाने के लिए नमाज छोड़ दिए, सालन पकाने के लिए नमाज छोड़ दिए, बाहर काम है बोल के नमाज छोड़ दिए। मेरे मोहतरमा बहनों, कि नमाज जो है ऐसे छोटे छोटे कामों की वजह से छोड़ देने वाली हल्की अमल नहीं है। अल्लाह माफ फरमा दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग में भी नमाज नहीं छोड़े। आज घर में बैठकर आराम से नमाज पढ़ने वाले औरतें भी आज टीवियों की वजह से थोड़े क्या हो गए, सीरियल की वजह से नमाज इधर उधर। क्यों? वो टाइम पे अजान होते रहे तो भी इनका खाना काम आते नहीं, वो टाइम पे नमाज पढ़ेंगे बोले तो भी दिल मानते नहीं। नमाज बाद में पढ़ो, अभी टाइम रहता ना, पहला सीरियल देख डालो। आज का सीरियल चल गया तो फिर भी मुश्किल होता। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अफसोस की बात है, आज के थोड़े औरतें ऐसे हो गए टीवी की वजह से। मेरे मोहतरम माँ बहनों, इसीलिए हमारे जिंदगी में नमाज को कायम करना। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, आप नमाज को कायम कीजिए, अपने अहलो अयाल यानी अपने बीवी बच्चों को भी नमाज के लिए ताकीद कीजिए, नमाज के लिए उनको हुक्म कीजिए। मेरे मोहतरम माँ बहनों, इसीलिए जो है नमाज हम अदा करना, मुश्किल आते वक्त, तकलीफ आते वक्त, परेशानी आते वक्त क्या बोलते कि तो थोड़े औरतें या नहीं अम्मा वहाँ जाए तो काम हो जाता, या नहीं अम्मा वहाँ जाए तो काम हो जाता। कहाँ जाए तो भी काम नहीं होता। कहाँ जाना? अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के सामने नमाज पढ़ के सजदा करना, बस। इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। तो इसीलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह के सिवा किसी को इबादत करना नहीं, अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर झुकाना नहीं, अल्लाह के सिवा किसी और से हमारे परेशानियां बोलना नहीं। आज के ज़माना ऐसा हो गया कि हम अपने परेशानियां बोलेंगे तो हमारे को मदद करने वाले कम है, दिल में अंदर अंदर कुछ होने वाले ज़्यादा है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तो इसीलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि हमारा इस्लाम का 5 बुनियाद है। एक तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, दूसरी नमाज, और तीसरा क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रोज़ा रमज़ान महीने में। अफसोस की बात यह है कि रमज़ान महीना आ रहा है लेकिन रोज़ा रखने वाले कम होते जा रहे हैं। అలాగే సోదరులారా సోదరీమణులారా, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి,
ఆ పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ టచ్ చేయండి, మన వీడియోస్ లైక్ చేయండి, ఇతరులకు కూడా షేర్ చేయండి. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు.